جن دے متعلق دادا عبدالمطلب کہہ رہے ہیں لوگوں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کائنات اندر کسے دا پوتا کوئی نہیں. ماں آمینہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا کائنات اندر بیٹا تے بچہ کوئی نہیں. حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں اس بال جیسا کائنات اندر میں آج تک کوئی بال تے بچہ نہیں ویکھیا. حسنین کریمین فرما رہے ساڑھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسے دا نانا کوئی نہیں. سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں. ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں. عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں. عائشہ حفصہ زینب نے فرمایا ساڑھے شوہر جیسا کائنات اندر کسے دا شوہر کوئی نہیں. بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے رہنما جیسا ساڑھے پیغمبر جیسا ساڑھے پیر و مرشد جیسا کائنات اندر کسے دا پیر و مرشد کوئی نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلہ تو ہڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی بھی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں. میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر اور کوئی نہیں. وجہ کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ آمینہ دے لال نو افضل تے آلہ بنایا. کائنات دے ہاتھ بنائے نبی پاک دے ہاتھ شبنہ لو اللہ کائنات لی پاؤں نبی پاک دے پاؤں شبنہ لو اللہ کائنات لی سینے نبی پاک دا سینہ شبنہ لو اللہ کائنات لی پسینے نبی پاک دا پسینہ شبنہ لو اللہ کائنات لی بڑے بڑے شہر نبی پاک لی مکہ مدینہ آلہ بنایا. کائنات لی یار سجن بیلی پر میرے پاک پیغمبر واسطے ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر آلہ بنائے. رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہاں تیری مصطفیٰ لا شریک میری خدائی لا شریک. تیرا مقام اصل تو اللہ بنایا ہے تاکہ دنیا کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا جہان اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی. زی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد
بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سو بار اساں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی ونڈ محمد آیا خاص حبیب ربانا لوگ گھرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اساں گھرانوں لے کر جائیے حوض کو سردا سائیں لوکاں دی دولت مکدی تے آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ دے نال ملاوے اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیو خطیب اسلام محبوب عوام حضرت علامہ پروفیسر حافظ محمد زاہد عمران حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک حضرت پروفیسر صاحب دے علم و عمل اندر برکتاں عطا فرمائے سالانہ عظیم و شان بے مثال کانفرنس دے کامیاب ہے یقیناً انعقاد تے مبارکباد بھی اور اللہ پاک قبول فرمائے اپنی بارگاہ دے اندر اور اللہ پاک ساڑھے سبن علی انہوں نجات دا ذریعہ بھی بنائے محترم بھائی حافظ محمد زاہد عمران حقانی صاحب دے والد محترم ساڑھے بزرگ انتہائی علماء محبت اور شفقت کرنے والے حاجی منیر احمد کمبور رحمہ اللہ تعالی جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور حافظ صاحب دی والدہ ماجدہ نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے اچھی آمین کو اس مرکز نو مسجد انتظامیہ محترم بھائی حافظ محمد زاہد عمران حقانی صاحب دی پوری کمیٹی دوست احباب جنہ اشتہار بنوائے لگوائے اللہ پاک سارے تے راضی ہو جائے اچھی آمین کو علاقہ پر دے معزز علماء میرے بزرگ تشریف فرما نے اور ادھر بھی بزرگ عالم دین مجاہد انتھک وکیل صحابہ و اہل بیت قاری محمد افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک حافظ صاحب نو قاری صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے خوبصورت نصیحت فرما رہے سن تے آخر تے میرا خیال باتاں تو سا نوٹ کیتیاں نے آخر تے فجر دی نماز دا وعدہ بھی لیا ہے تے اندے تو پہلے جڑی گل کہی کہ علامہ صاحب جدو پروگرام تے آئے تے اکھاں سوجیاں ہوئیاں سے ساری رات جاگ کے اللہ پاک نہ گلاں کردے رہے دعاواں کردے رہے کہ یا اللہ
लोग कह रहे ने मोची दरवाज़ा भरिया नहीं जाना, अरशां वाले रब्बा इनू भर भी दे ते वाफर मिकदार अंदर लोगों नू, क्योंकि जलसे अंदर कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार बंदे ने जलसा सुनना तो 5-7 बाहर टुरन फिरन भी आते ने 5-7 हज़ार। अल्लाह पाक ने मोची दरवाज़ा भी भर दिता ते बाहर टुरन फिरन वास्ते बंदे भी भेज दिते। क्यों जी कारी साहब? हजरात अपना ताल्लुक रब नाल मजबूत करो। यकीनन जदों बंदे दा ताल्लुक रब नाल मजबूत होए, अल्लाह पाक अपने बंदे दी कदे भी कंड लगन दिंदा। बुखारी अंदर लिखे है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, फरमाया अबू बकर मक्का छड़ के मदीने जाना है, हिजरत दा हुक्म आ गया है, अल्लाह पाक ने इजाजत दे दी। सिद्दीक कहते ने सोने मेरे लिए की हुक्म है? आका फरमाते ने तू मेरे नाल जाना है, अल्लाह पाक ने तेरा नाम लैके कहा है कि सोने मक्का छड़ के मदीने जाओ ते अबू बकर सिद्दीक नू नाल ही ले जाओ। कहो जरा रसी अल्लाह ताला। सईदना सिद्दीक ने फिर फरमाया सुनियो क्या रब ने मेरा नाम लिया? फरमाया हाँ अल्लाह पाक ने तेरा नाम लिया। खुदा दी कसम है गल सुन के सईदना सिद्दीक दियां अखां विचों आंसू निकल पे कि आसमान वाले रब ने अपने महबूब पैगंबर ते वही नाजल करके दसिया है कि सोनियो सिद्दीक नू नाल लेके जाओ। आसमान ते रब अबू बकर दा तज़किरा कर रहे है, इस खुशी अंदर आंसू बहान लग पे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, उबई बिन काब उलमा बैठे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उबई नू कहा, हजरत अब्दुल्ला नू कहा कि मैनू कुरान पाक दी फलां सूरत पढ़ के सुनाओ। फरमाया सोनियो कुरान तुहाडे ते नाज़िल हुंदा ते असां सुनाइए? फरमाया मैनू अल्लाह पाक ने तुहाडा नाम लैके कहा कि सोनियो फलां तुहाडे गुलाम कोलों कुरान सुनो। सुभान। मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा यमन जाके लोगों को वाज़ो नसीहत दीन का काम कर। घरे आए, अम्मी ने कहा जी मेरी ड्यूटी लग गई है ते मैं यमन जाना है, बूढ़ी माँ बीमार है, री वाह गोडे जुड़े तुर फिर नहीं सकती। मां दी पुत्रा धुप्पे छावे कौन बिठाएगा, खाना कौन, खिदमत कौन, अंदर बाहर मैनू कौन ले जाएगा, खिदमत कौन करेगा, मैं बीमार हाँ, जे तू ही यमन चला गया क्या मेरा बनेगा? जा रसूलुल्लाह कुल माजरत कर ले, कोई छुट्टी ले ले। मुआज बिन जबल फिर दोबारा वापसी गए। रसी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना मुआज बिन जबल आंदे ने सोने कोई मेहरबानी फरमा दो, मेरी बूढ़ी मां बीमार है, किसी होर बंदे नू भेज दो। आका फरमाते ने मुआज गल सुन ले, यमन तेनू भेजना है, फैसला मेरा नहीं, खुदा दी कसम अरशां वाले रब ने फरमाया सोनियो यमन लोगों की तरबियत वास्ते तुसी अपने गुलाम मुआज बिन जबल नू रवाना करो। रजी अल्लाह ताला फरमाया सोनियो रब ने मेरा नाम लिया? हाँ तेरा नाम लिया। खुशी अंदर आंसू डुल पे, दुड़की लगाई, घरे आए, अपनी अम्मी नू दसिया कि मैं यमन जाना है, ये रसूलुल्लाह दा फैसला नहीं बल्कि अरशां वाले रब दा फैसला है। पुत्र तरक्की करन, बच्चे तरक्की करन, हर माँ बाप की ख्वाहिश है। माँ बाप चाहते ने साड़ी औलाद अफसर बन जाए, चाहते ने कि नहीं? तो जो औलाद नू तरक्की मिले माँ बाप राजी होंगे ने कि नहीं? बोलो। माँ नू पता लगा अल्लाह पाक ने मेरे बेटे का रसूलुल्लाह नू नाम दसिया कि मुआज बिन जबल नू भेजो यमन। खुदा दी कसम खुशी अंदर उछलियां, मेरे पुत्र का नाम रब ने लिया ते रब ने सारे जोड़ ही सीधे कर दिए, तंदुरुस्ती अता कर दी। अब प्यारे भाइयों अपना ताल्लुक रब नाल मजबूत करो। उलमा बैठे ने, तुसां कई बारी हदीस सुनी है, जिस बंदे ते रब राजी हो जाए फरिश्ते अंदर उनका जिक्र करके जिब्राइल फिर दीगर फरिश्ते बारी बारी अल्लाह पाक फरमाते ने मैं इहदे नाल मुहब्बत करना, तुसीं भी इहदे नाल प्यार करो, मुहब्बत करो। फिर उनका नाम लोगों के अंदर दिलों के अंदर डाल दिता जाता है। लोगों के दिलों अंदर उनका अदब एहतराम इज्जत और तौकीर डाल दी जाती है। खुदारा रब दे बंदे बन जाओ।
اللہ والے بن جاؤ تے جدو اللہ والے بن جاواں گے رب اپنے کسے بھی بندے دی کسے موڑ تے کنڈ لگن دیندا بول دے نہیں اللہ کرے صحیح معنی اندر اسی اللہ پاک نہ تعلق اور رشتہ مضبوط کرنے والے بن جائیے آمین کو میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے ادھر میری طرف دیکھو بزرگ عالم دین استاد محترم قاری محمد افضل عزیزی صاحب نے کہا کھلی چھٹی ہو بزرگ نے انہوں فرمایا کوئی پابندی نہیں لیکن بزرگان دا ادب و احترام وہ بھی ضروری ہے تے تواڈے نال پیار بھی تھوڑا کو ضروری ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے گلاں دو تین تے باقی تواڈے نال ادھار کر لینا ہے جتنی گفتگو سنو تو ذرا دھیان نہ سنو اللہ پاک قبول بھی فرمائے تے ساڈے لی نجات دا ذریعہ بھی بنائے جے جیوندے رہے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی آ جائیں گے قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے آمینہ دے لال نو رہبرو رہنما امام پیشوا رسول اللہ بنا کے بھیجے ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب دے سچے اور آخری نبی نے یہ پتھراں بھی جانے ہیں درختاں بھی جانے ہیں جانوراں بھی جانے ہیں پرندیاں بھی جانے ہیں سب تابع دار نے انساناں جانے ہیں ان دے باوجود نافرمانی سرکشی ہمیشہ جنات اور انساناں نے کیتی ہے اللہ کرے صحیح معنی اندر اسی رسول اللہ دے بھی تابع دار بن جائیے آمین کو قرآن پتہ کی آندا ہے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا پوری کائنات واسطے رہبر و رہنما امام تے پیشوا بنا کے آمینہ دے لال نو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا ہے سنیا جے آپ دی عظمت شان آپ دی حیثیت نو دنیا دی ہر شے نے پہچانیا اور دنیا دی ہر شے آپ دی تابعدار حضرات مسلم دی روایت ہے امام کائنات احد پہاڑ تے چڑھے نے پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا ہلنا شروع کر دیتا زلزلہ آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تنے نبی پاک دے غلام آپ دے نال نے احد پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا نبی پاک نے ایڑی چکی پیر چکیا اڈی احد پہاڑ تے ماری ایڑی احد پہاڑ تے ماری فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان فرمایا احد رک جا ٹھہر جا کیوں اپنا آپ خانہ پیا کیا تو نہیں جاندا میں رب دا نبی تیرے تے سوارا ایک صدیق یعنی ابو بکر دو شہید پہلی گل آقا فرماتے نے میں رب دا نبی تیرے تے سوارا حضرات بخاری مسلم دے ایک مرتبہ نبی پاک نے احد نو کیا رک جا خبردار احد فوراً رک گیا ادوں دا رکیا ہے آج تک رکیا قیامت تک رکیا رہے گا امیاں ہزاراں ایسیاں باتاں نے حضرت انسان نو نبی پاک نے روکیا منع کیتا ہے لیکن انسان رسول اللہ دا مقام سمجھ دیا شانہ سمجھ دیا ان دے باوجود نافرمانیاں کر رہے ہیں مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے ایک مرتبہ احد پہاڑ نو نبی پاک نے منع کیتا پہاڑ فوراً رک گیا احد جان دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال رب ذوالجلال دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے نے احد پہاڑ نے نافرمانی نہیں کی تھی کوئی
पत्थर नाफरमानी नहीं करता, ये मेरे आका नू जानदा भी है ते आप दा ताबेदार भी है। नहीं समझे, एक दिन अबू जाल ने जब मुट्ठी बंद कर लई, नबी पाक को लाके आंदा सोहणियो जे रब दे सच्चे नबी हो फिर मैनू दसो मेरी मुट्ठी अंदर की है। आका फरमांदे होए अबू जाला मैं तेनू दसा तेरी मुट्ठी अंदर की है, या तेरी मुट्ठी वाली चीज बोल के दसे कि मैं कौन, अब मैं दसा या तेरी मुट्ठी वाली चीज बोल के दसे। इधर कैंकर बोली जांदे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अर्ज करना चाहना इन्हां कैंकरा नबी पाक नू पहचाने है। सुनिया जे मेरी तरफ को मुस्नद अहमद दी रवायत अब्दुल्ला बिन उमर रावी ने, मेरे आका जा रहे ने, एक पेंडू इराबी बंदे ना मुलाकात हुई। आका फरमाते ने दस बई कोई नेकी अंदर भलाई अंदर तेनों दिलचस्पी, आंदा सोहणियों केड़ी नेकी केड़ी भलाई। नबी पाक फरमाते ने क्या तू गवाही देना है मैं रब दा सच्चा नबी हां। आंदा ए ते मैं गवाही नहीं देना, मैनू दलील चाहिए। नबी पाक दाएं बाएं वेंदे ने, पहली जमीन वादी दे दूजे किनारे की करदा दरख्त, कंडियां वाला की करदा दरख्त वादी दे दूजे किनारे खड़ा है। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने अगर की करदा दरख्त बोल के मेरी नबूवत दी नबूवत और रसालत दी गवाही देवे क्या मन लेगा। आंदा जी सुनियो अगर ये दरख्त तुहाडियां गवाहियां देवे नबूवत और रसालत दियां ते मैं मन लवांगा। इधर मेरी तरफ देखना, जग्गां दे पीर ने किकर दे दरख्त नू आवाज मारी, इंज इशारा कीता मैं सदके कुर्बान जावां। किकर दा दरख्त नबी पाक नू जानदा भी है, नबी पाक नू पहचानदा भी है। फौरन जमीन नू चीरदा होया जड़ा समेत किकर दा दरख्त नबी पाक दे कोल आ गया। टेणियां झुक गईयां, शाखां झुक गईयां, 3 मरतबा टेणियां चो आवाज आई अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर नबी पाक ने इशारा कीता है एक की करता दरख्त उसे जगह ते चला जाता है। मेरे आका फरमाते ने सुना हुण तेरा की ख्याल है। इन्हें नीवी पाई है, आंदा महबूबा मैं अपनी कौम कबीले दी तरफ जा रहा वहां, मैनू थोड़ी कुमोल दे दो, मैं पूरा वाकया अपनी कौम नू सुनावांगा, तुहाडे को लेके आवांगा। अगर कोई भी ना आया मैं जरूर आवांगा, कलमा पढ़ के दारा इस्लाम अंदर दाखिल हो जावांगा और पूरी जिंदगी तुहाडी गुलामी अंदर गुजारांगा। अमियां पत्थरां भी इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम नु जाने है, दरख्तां भी रसूलुल्लाह दे मुकाम नु पहचाने है। ताबेदार पत्थर भी ताबेदार, दरख्त भी ताबेदार। अल्लाह करे हजरत इंसान भी रसूलुल्लाह दा सच्चा ताबेदार बन जाए। आमीन कह दियो आमीन। आतैनु शान सुनावा शान पीर दिया बदर मुनीर दिया। मेरा वादा सच्ची मुची तकरीर थोड़ी करांगा लेकिन सारा जागते हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मेरे बुजुर्गों को तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। ये रुक्का पर्ची फरमाइश आई है, इहदी टेंशन ना लो, फरमाइशां पूरियां हो जाणगियां। जरा जाग के मोहब्बत ना गल सुनो। आ तैनू शान सुनावा शान पीर दिया बदर मुनीर दिया। कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है, कसम
कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है सारे इमामा चो इमाम साडा उच्चा है सारे इमामा चो सारे इमामा चो सारे इमामा चो इमाम साडा उच्चा है ओदे कदम दे विच रुल जावा शान पीर दिया बदर मुनीर दिया आते अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर मुस्तफा जिंदाबाद मुस्तफा जिंदाबाद। एक मिनट मैनू दे दियो तो फिर मैं मिनट तुहानू दोबारा नारे वास्ते मौका दांगा क्योंकि उस्तादा ने कहा नारा तकबीर ते शान मुस्तफा खत्मे नबूवत बस है 2-3 नारे ज्यादा नहीं मेरी तरफ देखना अद्धी रात दा वेला हो गया है शान मुस्तफा सालाना 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस ते तुसी इतने ढिले होम्योपैथिक बन के बैठे हो नबी पाक दी अजमत शान दी गल होवे ते जागो ना अल्लाह करे तुसी हुणे ही जाग पाओ ते इंशाअल्लाह मैनू उम्मीद है कि जाग पाओगे हजरात उस पैगंबर दी अजमत दी बात कर रहे हैं जिंदे जैसा ना आया ना आउणे ना रब ने बनाया ना बनाउणे जिंदे मुतल्लिक दादा अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं लोगों बड़े बड़े पोते मेरे पोते मोहम्मद जैसा कायनात अंदर किसी दा पोता कोई नहीं माँ आमीना कह रही है मेरे बेटे मोहम्मद जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे मोहम्मद जैसा किसी दा कायनात अंदर बेटा ते बच्चा कोई नहीं हलीमा सादिया फरमा रही हैं इस बाल जैसा कायनात अंदर मैं अज तक कोई बाल ते बच्चा नहीं वेखिया हसनैन करीमैन फरमा रहे साडे नाने पाक जैसा कायनात अंदर किसी दा नाना कोई नहीं सैयदा फातिमा ने फरमाया मेरे अब्बू जैसा कायनात अंदर किसी दा अब्बू कोई नहीं अबू बकर उमर ने फरमाया साडे दमाद जैसा कायनात अंदर किसी दा दमाद कोई नहीं उस्मान अली हैदर ने फरमाया साडे सुसर जैसा कायनात अंदर किसी दा सुसर कोई नहीं आयशा हफ्सा ज़ैनब ने फरमाया साडे शौहर जैसा कायनात अंदर किसी दा शौहर कोई नहीं बिलाल तलहा जुबैर ने फरमाया साडे रहनुमा जैसा साडे पैगंबर जैसा साडे पीरो मुर्शिद जैसा कायनात अंदर किसी दा पीरो मुर्शिद कोई नहीं रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लोगों गल्लां तुहाडियां ठीक ने पर मैं रब दी भी सुनो मेरे मोहम्मद जैसा पूरे ज़माने अंदर कोई नहीं मेरे मोहम्मद जैसा मैं रब दे पूरे खजाने अंदर और कोई नहीं वजह कायनात बनाई कायनात दा जर्रा जर्रा आमीना दे लाल नू अफजल ते आला बनाया कायनात दे हाथ बनाए नबी पाक दे हाथ सब नालों आला कायनात लई पांव नबी पाक दे पांव सब नालों आला कायनात लई सीने नबी पाक दा सीना सब नालों आला कायनात लई पसीने नबी पाक दा पसीना सब नालों आला कायनात लई बड़े बड़े शहर नबी पाक लई मक्का मदीना आला बनाया कायनात लई यार सज्जन बेली पर मेरे पाक पैगंबर वास्ते अबू बकर उमर उस्मान अली बिलाल खुबैब तलहा जुबैर आला बनाए रब कह रहे ने महबूबा तू मुस्तफा है मैं खुदावा तेरी मुस्तफाई ला शरीक मेरी खुदाई ला शरीक तेरा मुकाम असल तू अल्लाह बनाया है ताकि दुनिया कायनात अंदर पता चल जाए लोगों इस दुनिया जहान अंदर इबादत एक अर्श वाले रब दी चलेगी अतात को मोहम्मद मुस्तफा दी चलेगी इबादत एक अर्श वाले रब दी चलेगी अतात को मोहम्मद मुस्तफा दी चलेगी को जरा इंशाअल्लाह बुजुर्गी
بزرگاں دی بے شک بچا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے امامہ دی بے شک بچا ہے پر اطاعت دے لائق اکو سونا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. جملے مکمل کریے. آتینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا. قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے. سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے. سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے. او دے قدماں دے وچ رل جاواں شان پیر دیا بدر منیر دیا. ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے. سنتا رسول دیا ساڈے حصے آئیاں نے. سنتا رسول دیا ساڈے حصے آئیاں نے. کیوں بدعتاں تے عمل کماوا شان پیر دیا بدر منیر دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین. ایک باری اور پچھلے پر آوی پڑھو سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور کتاب قرآن اندر هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مقام نو دنیا دی ہر شے نے جانیا پہچانیا. صحیح البخاری دے میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی مدینہ پاک آقا خطبہ دے رہے نے منبر تے تشریف فرما. اچانک میرے پاک پیغمبر دے دائیوں حضرات سجیوں یا کھبیوں رون دی آواز آ رہی. بلک بلک کے جویں کوئی چھوٹا بچہ اپنی امی دی جدائی اندر روندہ ہے. انج بلک بلک کے سسکیاں تے رون دی آواز آئی. آمینہ دے لال نے خطبہ بند کر دیتا. نبی پاک منبر تو نیچے اترے. ایک سکا تنا کھجور دا سکا مڈ تے تنا کھجور دا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکے تڑے نو سینے لائے تے میرے آقا تھپکیاں دے کے چپ کرا رہے نے. صحابہ عرض کر دے نے سوڑیوں کی گالے کون روندہ پہ آئے. آقا فرمان دے نے صحابیوں اے سکا تڑا کھجور دا ان دے نال میں ٹیک لا کے خطبہ دیتا سا. آج تو سا لکڑی دا نوا ممبر بنوا دیتا. میں ممبر تے چڑھ کے خطبہ دے رہے ہیں. اے سکا تڑا کھجور دا
मेरी जुदाई अंदर बिलक बिलक के आका फरमाते ने इंज रोंदा पिया है जिवें छोटा बच्चा दूध पीन वाला अम्मी दी जुदाई अंदर रोंदा है। अम्मियां एक खजूर दा तना भी जानदा है हुजूर रब दे सच्चे और आखिरी नबी बन के आए ने खजूर दे तने ने पहचाने है आपकी मोहब्बत जुदाई अंदर रोई जांदा है। साडे बाबा जी हजरात अज तू 40-50 साल पहला धुम्मा पा के कह गए ने और 4 चुफेरे पईयां सोने दिया धुम्मा नी खुलक मिठा सू शहद कर दिता तुमानी जे अल्लाह ले आए मौका कदम जा चुमानी हो जाए शमशान में ऊपर फजल गफ्फार दा नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल ते आला जेड़ा पूरी खुदाई थी थम हनाना रोया जिस दी जुदाई थी काफरा ने कलमा पढ़िया दिल दी सफाई थी इसम गरमी जिसदा सीने नू ठारदा नाम मोहम्मद वाला ते गल बड़ी अखीर अंदर बरफाना वादा कीता रहमान ने अंदर बरफाना वादा कीता रहमान ने नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने सब नबियां नालों उच्चा शान पाया सुल्तान ने कर कर पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा नाम मोहम्मद वाला। मैं सही मुस्लिम पढ़न लगा वा हजरात जानवर भी नबी पाक नूं पहचानिया ये मुस्लिम दी रवायत है वड्डी ईद दा दिन ने कुर्बानी ईद दा दिन ने आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुकाम किए मुकाम में मुस्तफा शान मुस्तफा नोट करे आजे कुर्बानी ईद दा दिन 6 ऊंटनियां या 6 ऊंट नबी पाक दे कोल ले आंदे गए ताकि आका इन्हां नूं ज़िबा करन ते नहर करन कुर्बानी लगा देन। कुर्बानी दे जानवर 6 ऊंट आमीना दे लाल दे सामने ले आंदे गए इंज कतार से ऊंट खड़े ने और प्यारे हो कल जरा ध्यान ना सुनिया जे आमीना दे लाल ने जो छुरी हाथ अंदर पकड़ी है लाहौर सियालकोट पंजाब पाकिस्तान दा हाल हजरात असी फेसबुक ते वीडियो ते आप फिरने खुदा दी कसम किते छुरियां लैके जानवर नस जांदे किते डर जांदे किते 8-8 बंदे जानवर काबू करते काबू नहीं आ रहे। जरा सुनिया जे जिस पैगंबर दा मैं तुसा कलमा पढ़े है इमाम कायनात को 6 जानवर सिबा करन ली नाहर करन ली ले आंदे गए आका ने छुरी पकड़ी है मुस्लिम अंदर लिखिया इस कतार अंदर जेड़ी पहले नंबर वाली ऊंटनी इन्हें नबी पाक दे हाथ अंदर छुरी देखी मैं सदके जावा कुर्बान जावा खुदा दी कसम मेरा दिल करदा मैं मजे ले लेके तुहानू रवायत सुनावा। इस ऊंटनी ने मेरे पाक पैगंबर दे हाथ अंदर छुरी देखी अपनी जगह तो जल्दी नाल दौड़ के मेरे पाक पैगंबर दे कोल आपे ही आ गई सिबा ते नहर होने वास्ते। इस ऊंटनी ने अपनी गर्दन आमीना दे लाल दे सामने लंबिया कर दी है ऊंटनी ने गर्दन मेरे आका दे सामने की थी नबी पाक ने नू नहर कीता रब दा नाम लिया नहर कीता खून दे फवारे निकल पे ऊंटनी जमीन ते गिर पई। दूजे नंबर वाली ऊंटनी ने मंजर वेखिया आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूजे नंबर वाली ऊँटनी दौड़ के आपे आ गई। मेरे आका ने इनू भी नहर कीता, दौड़ के तीजी ऊँटनी आ गई, चौथी पंजवीं ते छेवीं। खुदा दी कसम इत्थे जानवर दे सामने ज़िबा करो ते दूजे किले पटा जांदे, रस्सियां तोड़ा जांदे। मैं कुर्बान जावां ये ऊँटनियां जानदियां ने हुजूर रब दे सच्चे और आखिरी नबी बन के आए। आमीना दे लाल दी हत्थों ज़िबा होना बड़ी सादत मंदी दी बात है। अम्मी आए एक करदे 6 ऊँटनियां नबी पाक को लाइया। आका ने इन्हों नहर कर दिता। इन्हां ऊँटनियां जाने आए आमीना दे लाल रब दे सच्चे नबी बन के आए ने। नहीं समझे तिरमिज़ी ते मुस्लिम दी रवायत सुन लो। मेरे आका सफर ते जा रहे ने। खुदा दी कसम लोगों मेरी तरफ देखो, मैं गल मुकावा आखिरी गल जे। मेरे पाक पैगंबर सफर ते जा रहे ने, परिंदियां भी जाने आए ते मेरे पाक पैगंबर को एक चिड़िया, एक छोटा जा परिंदा जिन्हों चिड़िया कहा जाता, चिड़िया मेरे आका दे कदमां दे अंदर आके बह गई। दोनों परां नूं ढिलियां करके चूं चूं करन लग पई। सहाबा बयान करते ने सानू नहीं पता चिड़िया की कह रही। आका फरमाते ने सहाबियो ए चिड़िया तुहाडियां शिकायतां लगा रही है, इन्हें मैनू पहचान लिया, मैं रब दा नबी हां ते मेरे अगे तुहाडे शिकवे करी जांदी। ये चिड़िया माए इहदे 2 बच्चे किसे उठा लेने, ये मां तड़पदी पई है ते रो रो तुहाडियां शिकायतां करी जांदी है। जल्दी करो मैनू दसो चिड़िया दे बच्चे किन्ने उठाए ने। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तशरीफ फरमा। आंदे ने सोनियो असा चुके ने चिड़िया दे बच्चे। आका फरमाते ने अब्दुल्ला ए माए तड़पदी पई है, औलाद दे दुख मां तू बर्दाश्त नहीं, जल्दी कर जिथों बच्चे चुके पहुंचाओ। कल्ला तुहाडे सामने 2 ने, एक ते चिड़िया ने नबी पाक दी अज़मत शान हैसियत मुकाम नू पहचानिया। दूजी गल मां परिंदे दी होए, मां जानवर दी होए ते मां भावें हजरत इंसान दी होए, हमेशा मां औलाद लई तड़पिया करदी है। बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी अपनी थां हुंदी है। धुप भावें चंगी लगे छां ते आखिर छां हुंदी है। भैन भरा अब्बा पुत्र सारे रिश्ते वधिया ने। पूरी दुनिया घूम के वेखो मां ते आखिर मां हुंदी है। बच्चियां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नू, धियां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नू, पुत्रां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नू। जब तक पुत्र घर नहीं आउंदा मां तकदी रहिंदी रावां नू, मां तकदी रहिंदी रावां नू, मां तकदी रहिंदी रावां नू। बच्चियां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नू। तू जिस दम मां नू छोड़ दिता, दिल बुढ़ड़ी मां दा तोड़ दिता। पुत्र तरक्कियां करके शहर अच्छियां कलोनियां के अंदर मकान बनाए, माँ बाप उसे गली महल्ले अंदर या उसे गाँव के अंदर गुरबत की जिंदगी बसर कर रहे। तू तरक्कियां कर गए हैं, वड्डियां कलोनियां अंदर अच्छे मकान बना ले, बुढ़ी मां नू छोड़ दिता, वो मां पीछे तड़पदी पई है। इसलिए दावत फिक्र देना चाहना, तू जिस दम मां नू छोड़ दिता, दिल बुढ़ड़ी मां दा
توڑ دیتا تیری ماں بڑی دکھیاری ہے تیری ماں بڑی دکھیاری ہے تیری ماں بڑی دکھیاری ہے نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو نہ تنگ کر ماندیاں ساوانو نہ تنگ کر ماندیاں ساوانو بچے آندی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جناں دے کول میاں نہیں تے پوچھو بنانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندہ ماوا باجو لک لک رونا پیندہ لنگ دیے باقی ساری زندگی بور میاں پڑھو ذرا رب ارحمہما چڑیا نبی پاک دے قدماں دے اندر بہ گئی اس پرندے نے جانے آئے حضور رب دے سچے نبی نے ایک دن میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات نماز پڑھ کے باہر نکلے اے موزہ جراباں سمجھ دے ہو چمڑے دے موزے نبی پاک اپنا موزہ پہنن لگے صحابہ منظر ویندے نے ابو ماما اس روایت دے راوی نے ایک کوا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا موزہ اٹھا کے اٹھ جاندہ ہے صحابہ منظر ویندے نے ایک کوا نبی پاک دا موزہ لے کے اتان اٹھ گیا اے جمیں مسجد دے مینار 30-40-50 فٹ اوپر چلا گیا کوے نے موزہ سٹ دیتا موزہ نیچے گریا موزے دے وچوں ایک سانپ دا بچہ نکل کے دوڑ لگ پیا نبی پاک نے منظر ویکھیا آقا فرماندے نے صحابیو جیڑا بندہ اللہ پاک اور یوم آخرت دے اتے ایمان رکھ دے او بندہ اتنی دیر تک اپنا جوتا موزہ نہ پہنے جب تک انہوں اچھی طرح جھاڑ نہ لے جب تک موزے نو جھاڑ نہ لے اس کوے نے پہچانے حضور رب دے سچے نبی نے حضرات میں عرض کرنا چاہنا جی میں جانورہ پرندیاں پہچانے اللہ کرے اسی بھی پہچان کے حضور دے تابعدار بن جائیے جی میں ابو بکر صدیق نے پہچانے آئے جی میں بلال نے پہچانے جی میں معاذ بن جبل نے پہچانے جی میں میرے آقا دے 1.5 لاکھ صحابہ نے پہچانے آپ تابعدار نے اللہ کرے آج دے مسلمان بھی حضور دی شان سمجھ کے ہوں جدے سچے تابعدار بن جان 2 جملے سنو تے باقی پھر انشاءاللہ ادھار سوہن من موڑا تو گلاں بھی مٹھیاں جن من لیا نا جانوار سٹیاں سوہن من موڑا ایک باری اچھی سبحان اللہ پڑھ کے سنا دے ذرا سجی بان چوک کے کہو سبحان اللہ انج لگتا ہے جی میں جلسہ دوبارہ شروع ہو گیا حقانی صاحب تو انہوں مبارک ہوئے حقانی صاحب تو انہوں دوجی بھی مبارک ہوئے ڈبل مبارک ہوئے حقانی صاحب انہوں پتہ لگ گیا تھے حقانی صاحب دے بیلیاں انہوں بھی پتہ لگ گیا ایک آدھی مبارکہ میرے ایک جلسے دی مبارک تے دوجی مبارک اے اللہ کرے انج مبارکہ اللہ پاک برکتہ پاندہ ہی رہے آمین حضرات 2 جملے سن لو 2 جملے یہ مبارکہ سانوں نہیں لبنی ہے تو انہوں ہی لبنی ہے اسی بزرگ ہو گئے ہیں جی ادھر ہیں یہ لگتا ہے تھے نہیں کہاں جا کے مبارکہ سانوں ملن گیا اللہ کرے حقانی صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਤੀਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾੜੀ ਖਤੀਬ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਖਰੇ ਵਿਹਾੜੀ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਖਰੇ ਵਿਹਾੜੀ, ਖਤੀਬੇ ਵਿਹਾੜੀ। अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म व अमल अंदर बरकतां अता फरमाए, रिज़क माल अंदर बरकतां दे। उच्ची आमीन को। अल्लाह पाक इन्हां कोल होर ज़्यादा तो ज़्यादा दीन दा काम ले। रसूलुल्लाह दी मोहब्बत अंदर दो जुमले पढ़ना चाहना। सोहना मन मोड़ा तो गल्लां भी मिठियां, जिन्ना मन लईया ना जानवर सिटियां। सोहना मन मोड़ा साडे यारो उथे जाके गम मुक जाणगे, साडे जे दीवाने जद मदीने विच जाणगे। साडे यारो उथे जाके गम मुक जाणगे, साडे जे दीवाने जद मदीने विच जाणगे। शहरों दे विच जाके सावां जदों मुक्कियां, जिन तक ले आयो ना जानवर सिटियां। सोहना मन हाफिज अब्दुल अजीम रब्बानी साहब। हुण मैं अगला जुमला पढ़ना है। इन्हां सारियां बेलियां नूं करंट पैना है, इन्हां सारियां बांह चुक के सुभान अल्लाह कहना है। तुसी तजर्बा कर ले। जुमला मैं पढ़ांगा, इतना प्यारा ते खूबसूरत जुमला, इंशाअल्लाह कोई बंदा खाली नहीं रहेगा। सारे सुभान अल्लाह कहेंगे, इंज लगेगा जिवें हाफिज अब्दुल अजीम रब्बानी दोबारा महक ते आ गए। ए जुमला सुनिया जे इंशाअल्लाह तुहाडे सीने अंदर ठंड पे, बुलियां ते खंड। हजरात मेरी तरफ वेखो, बड़ा कमाल दा जुमला। जिवें हुंदे चमन विच फुल कली कने। पहले जुमला सुनो, फिर सुभान अल्लाह दी गूंज पैनी चाहिए। जिवें हुंदे चमन विच फुल कली एक ने, सिद्दीक ते उमर उस्मान अली एक ने। जिवें हुंदे चमन विच फुल कली एक ने, सिद्दीक ते उमर उस्मान अली एक ने। एवें लोकां होरनां विच पाइयां ने विथियां, जिन तक ले आयो ना जानवर सिटियां। सोहना मन मोड़ा फिर कहो रब्बा तेरा नबी नाल। केसर का पासा बदल गया है, पासा चेंज हो गया। वो पुरा अजकल तो दौर नहीं रहा। हुण वीडियो छुड़ियो है तो जो एक पासा मुक जाता कहते पासा बदलो है। ये हुण 20 साल मैं पिछे चला गया जो केसटां दा दौर हुंदा सी। हुण पासा बदल के सिर्फ इक्को ही शेर, रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया, सब नाल सोहना तेरा यार वेखे। अल्लाह तेरा नबी नाल प्यार वेखिया, सब नालों सोहना तेरा यार वेखिया। जिक्र की करायोंदे हुस्नो जमाल दा, जिक्र की करायोंदे हुस्नो जमाल दा। जग ते निशानी कोई आमिना दे लाल दा, जग ते निशानी कोई आमिना दे लाल दा। जग सारा उंदा ताबेदार वेखिया, रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया। अल्लाह तेरा नबी नाल प्यार वेखिया, सब नालों सोहना तेरा यार वेखिया। हज़रात अगला जुमला फिर कमाल दा। अम्मी आयशा दा हुजरा ते जन्नत दा टुकड़ा, अम्मा आयशा दा हुजरा ते जन्नत दा टुकड़ा। उस टुकड़े विच वसोहा वाला मुखड़ा, उस टुकड़े विच वसोहा वाला मुखड़ा। यारा नाल सुता उथे यार वेखिया, यारा नाल
ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے مقدر تیرے علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی ہے خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی ہے صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام آکھے خطی جاندے نہیں ملنا اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا جائے عربی زبان 1985 عراق اندر عربی خطاب صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام آکے خطیب لا جواب خطاب کیتا جائے عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان میں بڑے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دائیں لان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے کم کی شتا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کاموں کی ستا کاموں کی تا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران عتیق ٹر گئے ربانی ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی آکھے حلیمہ میں دس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں اور مارکا تو آپ کو سورہ کی سمجھ آندی کہ کہا ہے نا سورہ کی سمجھ آندی چلو سمجھ نہیں آندی تے مزے لاؤ آکھے کئی کہندے نے سمجھ نہیں آندی لیکن چاس آندی چلو کئی چاس لے لو تے کئی سمجھ لو آکھے حلیمہ میں دس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں میٹا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے ماں حلیمہ کہہ رہی میٹا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے رحمت رب دی نہ دیرا لاوے رحمت رب دی نہ دیرا لاوے بارش پیا کے میں برس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں ماں حلیمہ کہہ رہی ہر رات میری بکی سوں کے لنگ دی ہر رات میری بکی سوں کے لنگ دی
ہر رات ربانی رو رو کے لنگ دی میڈا عربی آیا ہے میڈا عربی آیا ہے تے میں حسدی پیاں حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب دیاں ساریاں ہی منیاں جان گیا ربانی صاحب دی فرمائش تے دو جملے اور آنکھے حلیم لوری میں سنینیاں تو سان ربانی صاحب میرے یارانوں بھوک لگی ہے چاول ڈھنڈے ہو رہے نے آنکھیں حلیم لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں میرے ہاتھ دے سیتے سونا پات تو چولے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پات تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے ماں حلیمہ کہہ رہی انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سونا چا پیر سونا تے میں چال وینیاں تو سو جا سونا جھول میں جھولینیاں گھر وچ حلیم پھر دی ہس دی گھر وچ حلیم پھر دی ہس دی سکیاں نو حقانی او بھر دی دس دی سکیاں نو ربانی او بھر دی دس دی کیا میں کو اے حسندہ ہے میں کو اے حسندہ ہے ایکو میں حسنیاں تو سان سنو ظلم اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے ہاں محترم حافظ زاہد عمران حقانی صاحب اپنی جیب چو خرچ کیتا ہے بھائیاں نے جنہ جنہ جس طرح دا بھی دعاواں کیتیاں محنت کیتی اشتہار لگائے اللہ پاک بھائیاں دی محنت قبول فرمائے قاری محمد آصف ربانی صاحب بیمار نے اللہ پاک مکمل تندرستی ربانی صاحب نے اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے استاد محترم قاری محمد افضل عزیزی صاحب اور میرے بزرگ اپنا محمد اشرف ربانی صاحب بزرگ نے اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے گجر برادری بھی میری آئی واہ جی محمد ساجد گجر جی اللہ پاک نیک